Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre, and this is the first lecture of chapter 3, part 1, standard 9 mathematics. So you should be very clear that we are discussing each chapter one by one, and this is now the third chapter. Name of the chapter is Polynomials. So as I told, this is the first lecture of this chapter 3. Obviously this is part 1 of standard 9 mathematics. So we should understand what is polynomial basically. So polynomial is what? पॉलिनॉमियलला मराठीमध्ये बहुपदी म्हणतात. पॉली हा शब्द जिथे येतो, पॉलिगॉन म्हणजे बहुभुजाकृती, तसं हे पॉलिनॉमियल म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय असतं, एक व्हॅरिएबल असणार, एक्स किंवा वाय किंवा एम पी व्हॉटेवर, आणि मग त्याच्या पॉवर्स. म्हणजे इन शॉर्ट पॉलिनॉमियल हे जे आपण म्हणतो, समजा पॉलिनॉमियल इन एक्स आपण म्हटलं, पॉलिनॉमियल in x is a variable, x is the variable, it is not necessarily x always. So suppose I have an expression of this type, a0 plus a1x plus a2x squared plus a3x raised to 3 plus and so on, many terms may be between, and finally an x raised to n where coefficient of x raised to n is not 0 is a polynomial of degree n. Is polynomial of degree n. Maximum power काय बघा, n आहे तिथे. So this is polynomial of degree n. म्हणजे समजा मी हे असं लिहिलं 3 plus 2x. Okay, this is polynomial of degree 1. Polynomial of degree 1. Maximum power 1 है ना तिथे. So polynomial of degree 1. If I take 5 plus 3x plus 2x squared, maximum power आता 2 झाली. So it is polynomial of degree 2. Polynomial of degree 2. If I take say only 7, this is also polynomial. Actually it is 7 into x raised to 0. बरोबर ना, एक्स कुठल्याही गोष्टीची 0th पॉवर ही 1 असतं, त्यामुळे 7 into x raised to 0. सो दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्स्टंट पॉलिनॉमियल. ते कॉन्स्टंट पॉलिनॉमियल आहे. दॅट इज हा शॉर्ट फॉर्म आहे आय डॉट ई डॉट. दॅट इज पॉलिनॉमियल. पॉली लिहितोय मी नुसतं, ॲक्च्युअली इट इज पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 0. So by far this you must have understood what is polynomial. See, it is also not necessary that all the increasingly powers must be there. It can be like this, 3 plus x cube plus 2x raised to 4. This is okay. 3 is constant term, that means it is x raised to 0 term. 3 जेव्हा तुम्ही लिहिता ना तेव्हा त्याचा अर्थ असतो 3 into x raised to 0 प्लस हे इथे आता x ची टर्म नाहीच आहे, म्हणजे 0 into x. एक्स स्क्वेअरची टर्म नाही आहे, 0 इंटू एक्स स्क्वेअर्ड. मग एक्स क्यूबची टर्म आहे 1 इंटू एक्स क्यूब, म्हणजेच नुसतं एक्स क्यूब, आणि प्लस 2 इंटू एक्स रेस टू 4. बट देन दीज टर्म्स मे नॉट बी देअर. असं काही गरज नाही आहे की ते चढत्या क्रमानेच पॉवर्स पाहिजेत, म्हणजे सर्वच पॉवर्स तिथे पाहिजेत असं काय नाही. मॅक्झिमम पॉवर 4 असेल तर तिथे कॉन्स्टंट टर्म असली पाहिजे, एक्सची टर्म असली पाहिजे, एक्स स्क्वेअरची टर्म असली पाहिजे, एक्स क्यूबची असली पाहिजे, असा काहीही नियम नाही आहे. Whenever you are saying polynomial of degree 4, x raised to 4 चा कोइफिशियंट जो असेल तो नॉन झिरो पाहिजे. तो सुद्धा 0 असेल तर नाही चालणार. कोइफिशियंट ऑफ x raised to 4 मस्ट बी नॉन झिरो, राईट. देन इट इज अ पॉलिनॉमियल. सो दिस इज अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 4. सो आय होप यू मस्ट हॅव अंडरस्टूड व्हॉट इज पॉलिनॉमियल. तेव्हा इन शॉर्ट असं कोणतंही एक्सप्रेशन की ज्याच्यामध्ये कॉन्स्टंट टर्म आहे, मग एक्सची टर्म आहे, एक्स स्क्वेअरची टर्म आहे, एक्स क्यूबची टर्म आहे ह्याचा अर्थ त्याचा कोइफिशियंट 0 पण असू शकतो किंवा नॉन झिरो पण असू शकतो.
फक्त an x रेस टू n, जर मला असं म्हणायचं असेल की हे पॉलिनॉमियलची डिग्री n आहे तर तिथे an हा मात्र नॉन झिरो असला पाहिजे. an कॅनॉट बी झिरो. त्यामुळे ह्या गोष्टी लक्षात घ्या. दिस इज व्हॉट पॉलिनॉमियल मीन्स. This is what polynomial means. I hope you have understood what is polynomial. Very important idea in mathematics. So this is what it means, polynomials. Okay. Lot of discussion is given here between student and teacher, but in a nutshell, whatever I have explained is like that. So you can write any. Suppose you want to write like this. See, he has asked. Sir, इथे बघा त्यांनी म्हटलंय apparently in the expression m cube plus 2n square minus root 3m raised to 5 the powers of the variables are 2, 3, 5 respectively. Sir, apparently there is no variable in the expression 6, but 6 is equal to 6 into 1 which is 6 into x raised to 0. Therefore the power of the variable is 0. So only, आता मी तेच सांगितलं ना, कॉन्स्टंट टर्म जर असेल तर त्याच्यामध्ये म्हणजे तो कॉन्स्टंट टर्म, समजा नुसता मी 5 म्हटला तर त्याचा अर्थ काय होतो, तो 5 इंटू एक्स रेस टू 0 आहे. सो इट इज ऑल्सो अ पॉलिनॉमियल ऑफ अ डिग्री 0. आता बघा, पॉवर्स ऑफ दीज व्हॅरिएबल्स, मी आता इथे असं एखादं एक्सप्रेशन लिहितो बघा, अल्जिब्राईक एक्सप्रेशन त्याला म्हणायचं, 2 प्लस 3x प्लस 4x क्यूब. तर इथे पॉवर्स काय आहेत बघा, एक्स रेस टू 0 ही टर्म आहे, त्याची पॉवर आहे 2, सॉरी मग त्याचा कोइफिशियंट आहे 2. सो दिस इज 2 इंटू एक्स रेस टू 0. देन 3 इंटू एक्स म्हणजे 3 इंटू एक्स रेस टू 1. देन देर इज नो टर्म इन एक्स स्क्वेअर, सो इट इज 0 इंटू एक्स स्क्वेअर. आणि मग 4 इंटू एक्स क्यूब. देर इज नो टर्म फर्दर आफ्टर एक्स क्यूब. म्हणजे हे पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3 झालं. याचे कोइफिशियंट्स काय आहेत बघा, 2, 3, 0 आणि 4. दीज आर द कोइफिशियंट्स. कोइफिशियंट्स म्हणजे मराठीत त्याला सहगुणक म्हणतात. आणि ह्याच्या पॉवर्स काय आहेत बघा, पॉवर्स ऑफ एक्स, इफ आय टेक इन दिस पॉलिनॉमियल, पॉवर्स ऑफ एक्स आर 0, 1, 2 and 3. You can see that these are whole numbers. These are whole numbers. So this is also important issue. पॉलिनॉमियल ज्यावेळी तुम्ही म्हणता त्यावेळी एक्सचे जे घातांक आहेत त्या पूर्ण संख्या पाहिजेत, इंटिजर्स नव्हेत. आता समजा हे असं तुम्ही लिहिलं 1/y प्लस 3, तुम्ही म्हणाल हे y रेस टू -1 आहे आणि प्लस 3 आहे, म्हणजे इथे y ची पॉवर -1 झाली, विच इज नॉट अ होल नंबर. लक्षात घ्या, दिस इज नॉट अ होल नंबर. सो 1/y प्लस 3 और 1/y मायनस 3 इज नॉट अ पॉलिनॉमियल, बिकॉज पॉवर मस्ट बी होल नंबर. जे काही त्याच्यामध्ये व्हॅरिएबल असणार आहे त्या व्हॅरिएबलचे जे घातांक आहेत ते पूर्ण संख्या पाहिजेत. पूर्ण संख्या म्हणजेच कोणत्या, 0, 1, 2, 3 असं नाही चालणार की पॉलिनॉमियल तुम्ही लिहिता हे असं समजा 3 प्लस y रेस टू 1 म्हणजे y स्क्वेअर समजा आणि प्लस y रेस टू 5/2. 5/2 इज नॉट अ होल नंबर, हे फ्रॅक्शन आहे ते. सो दिस इज नॉट पॉलिनॉमियल. सो कुठलंही अल्जिब्राईक एक्सप्रेशन मी लिहिलं म्हणजे ते पॉलिनॉमियल असेल असं नव्हे, नॉट पॉलिनॉमियल. इफ आय टेक से रूट y प्लस 2, नॉट पॉलिनॉमियल. वाय, बिकॉज रूट y म्हणजेच yचा घातांक काय, तो रेस टू 1/2. रूट म्हणजे पॉवर 1/2 ना, सो प्लस 2, नॉट पॉलिनॉमियल. त्यामुळे पॉलिनॉमियल म्हटल्यानंतर त्याच्यामध्ये एक व्हॅरिएबल असणार आणि त्या व्हॅरिएबलचे जे घातांक असतील त्या पूर्ण संख्या पाहिजे. रूट y म्हणजे असं समजा तुम्ही लिहिलं 5 इंटू रूट y मायनस 3y प्लस 1/y इज नॉट पॉलिनॉमियल. कारण इथे रूट y लिहिलं म्हणजेच त्याची पॉवर काय आहे, y रेस टू 1/2. इथे -3y, दॅट इज ओके, पण 1/y म्हणजेच पुन्हा y रेस टू -1. दिस इज नॉट पॉलिनॉमियल, इज नॉट पॉलिनॉमियल. वाय नॉट,
because -1 is not a whole number, 1/2 is also not a whole number. This is a fraction, this is negative number, negative integer. So powers of the variable must be whole numbers. That is very very important issue. तेव्हा कुठलंही अल्जिब्राइक एक्सप्रेशन मी लिहिलं म्हणजे ते लगेच पॉलिनॉमियल होईल असं नाही. पॉलिनॉमियलचा रूल काय बघा, इट मस्ट बी अ वन व्हॅरिएबल देअर आणि व्हॅरिएबलच्या ज्या पॉवर्स असतील दे मस्ट बी होल नंबर्स, देन ओनली इट इज अ पॉलिनॉमियल. हे त्यातून लक्षात घ्या. सो इज इथे प्रश्न विचारलेत बघा की इज एव्हरी अल्जिब्राइक एक्सप्रेशन अ पॉलिनॉमियल? नो. कुठलं अल्जिब्राइक एक्सप्रेशन हे पॉलिनॉमियल असेल जर त्याच्यामध्ये जे काही व्हॅरिएबल आहे, समजा ते एक्स असेल, वाय असेल, पी असेल, व्हॉटएव्हर, तर त्याचे जे घातांक आहेत ते पूर्ण संख्या पाहिजेत, होल नंबर्स. आणि इज एव्हरी पॉलिनॉमियल अँड अल्जिब्राइक एक्सप्रेशन? येस, इट इज ट्रू. कुठलंही पॉलिनॉमियल हे अल्जिब्राइक एक्सप्रेशन असणारच. ठीक आहे. मग आता कसं आहे बघा, तुम्हाला 3 टाईप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स तुम्हाला शिकायचे आहेत. अनेक गोष्टी आहेत. तर टाईप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स, टाईप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स. त्याचा जे क्लासिफिकेशन आपण करणार आहोत ते डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ टर्म्स. आता बघा 5 नुसता मी घेतला किंवा 2x घेतलं किंवा 3x² घेतलं, तर हे काय आहे, हे ह्या पॉलिनॉमियल्स 3 पॉलिनॉमियल्स मी लिहिली. इथे पॉलिनॉमियलची डिग्री 2 आहे, इथे पॉलिनॉमियलची डिग्री 1 आहे कारण एक्सचा घातांक 1 आहे, इथे एक्स नाहीच आहे. दिस इज कॉन्स्टंट पॉलिनॉमियल. कॉन्स्टंट पॉलिनॉमियल म्हणजे त्याची डिग्री 0, पण हे ह्या प्रत्येक पॉलिनॉमियलमध्ये एकच टर्म आहे 5 नुसतं, किंवा दुसऱ्यामध्ये फक्त 2x. 2 आणि x असं नाही येते, दुगुणाकार येतो. म्हणजे 2 + x असतं तर 2 टर्म्स, 2 × x म्हणजे एकच टर्म आहे, 3 × x² एकच टर्म आहे. म्हणून ह्यांना काय म्हणायचं, मोनोमियल. मोनो म्हणजे एक, मोनोमियल. त्यानंतर 2 टर्म्स असतील समजा, म्हणजे x³ + x किंवा काय x + 2, मग हे बायनॉमियल. दिस इज बायनॉमियल. 2 टर्म्स इन द पॉलिनॉमियल, बायनॉमियल. नंतर मग ट्रायनॉमियल, म्हणजे 3 टर्म्स, x³ + 2x² + 5. और अनदर एक्सप्रेशन यू कॅन राईट, काय म्हणता येईल आपल्याला, 10 + x³ + x5. दिस इज पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 5, कारण मॅक्झिमम पॉवर 5 आहे. पण ह्याच्यामध्ये 3 टर्म्स आहेत, इथे सुद्धा 3 टर्म्स आहेत, म्हणून ह्यांना म्हणायचं आपण ट्रायनॉमियल. ट्रायनॉमियल. सो व्हेरी इझी टू रिमेंबर. व्हॉट इज मोनोमियल? असं पॉलिनॉमियल की ज्याच्यामध्ये एकच टर्म आहे. बायनॉमियल असं पॉलिनॉमियल की ज्याच्यामध्ये 2 टर्म्स आहेत. आणि ट्रायनॉमियल म्हणजे असं पॉलिनॉमियल की ज्याच्यामध्ये 3 टर्म्स आहेत. त्यामुळे 1 टर्म असलेली सर्व पॉलिनॉमियल्स मोनोमियल्स झाली. 2 टर्म्स, 2 आलं की बायनॉमियल, आणि 3 आलं की ट्रायनॉमियल्स. So trinomials are the polynomials where there are 3 terms. Binomials are the polynomials where there are 2 terms. And monomial is a polynomial where there is only 1 term. So now you can write down, as a practice, you can write down some 5 monomials you write. So I will give you this as an exercise. Write 5 monomials. Any 5, your choice. Any variable also you can take. So 5 monomials, 5 binomials, and 5 trinomials. Try to write. You can take help of whatever already I have discussed. सो 5 मोनोमियल्स लिहा, कोणतीही तुमच्या चॉईसची. व्हॅरिएबल पण तुमच्या चॉईसचं घ्या, एक्स, वाय, झेड काही घ्या. 5 बायनॉमियल्स लिहा. बायनॉमियल म्हणजे त्याच्यामध्ये 2 टर्म्स हव्या, आणि एक जर समजा कॉन्स्टंट टर्म घेतली तर दुसरं समथिंग x⁻⁷ 5 + x² हे पण बायनॉमियल झालं. 3 + 2 + 7x³ हे ट्रायनॉमियल झालं, बिकॉज देर आर 3 टर्म्स. इफ आय राईट ओनली 2x देन इट इज मोनोमियल.
त्यामुळे पॉलिनॉमियलमध्ये एकच टर्म असेल तर ते मोनोमियल, दोन असतील तर बायनॉमियल, तीन असतील तर ट्रायनॉमियल. ह्याच्यात काय कठीण आहे? आणि पॉलिनॉमियल लिहिताना जे काही व्हॅरिएबल घ्याल त्याचे जे घातांक असतील त्या पूर्ण संख्या पाहिजे. x⁻1/2 चालणार नाही, √x चालणार नाही, x⁻3/2 चालणार नाही, 1/x चालणार नाही, कारण 1/x म्हणजे x⁻−1 झालं. -1 इज नॉट अ होल नंबर. होल नंबर्स कोणते आहेत बघा, ते पुन्हा एकदा लिहूया आपण. होल नंबर्स म्हणजे कोणते? तर 0, 1, 2, 3 अँड सो ऑन. त्यामुळे नॅचरल नंबरच्या सेट आणि 0 यांचं युनियन केलं की होल नंबर मिळाला. तिथे निगेटिव्ह नंबर्सना स्थान नाही, फ्रॅक्शन्सना स्थान नाही. त्यामुळे x⁻7/2 असं जर काही तुम्ही लिहिलं तर ते पॉलिनॉमियल होऊ नाही शकत, कारण 7/2 इज नॉट अ होल नंबर. दिस यू हॅव टू रिमेंबर. ओके, आफ्टर दिस we will study what is meant by degree of polynomial. This is also important idea. Already we have discussed what is degree. आपण प्रत्येक वेळी म्हटलेलं आहे डिग्री काय आहे त्या पॉलिनॉमियलची वगैरे. तर डिग्री म्हणजे काय बघा, द हायेस्ट टर्म. इथे डेफिनेशन दिलेली आहे बघा. हे सर्व डिस्कशन तुम्ही वाचा, पुस्तक चांगलं वाचायचं आपण, लाईन बाय लाईन पुस्तकातली वाचून काढायची. इट विल हेल्प यू अ लॉट. बघा इथे त्यांनी कसं डिस्कशन केलं आहे बघा. इन द पॉलिनॉमियल 2x, I think it is raised to 7, 2x raised to 7 minus 5x plus 9, which is the highest power of the variable. बघा 9 जे आहे ना ते कॉन्स्टंट टर्म आहे, म्हणजे तिथे x⁻0 आहे. ते 5x म्हणजे x⁻1 आहे. 2x⁻7 म्हणजे x ची 7वी पॉवर आहे. सर द हायेस्ट पॉवर इज 7. इन केस ऑफ अ पॉलिनॉमियल इन वन व्हॅरिएबल, म्हणजे देर आर पॉलिनॉमियल्स इन मल्टी व्हॅरिएबल्स. ते आता आपल्याला शिकायचं नाही आहे. आपल्या दृष्टीने पॉलिनॉमियलमध्ये एकच व्हॅरिएबल असेल, पण ते तसं काही नाही आहे. म्हणजे ही एक जाणीव व्हावी आपल्याला. आपण रेस्ट्रिक्टेड पार्ट करतोय. इन केस ऑफ अ पॉलिनॉमियल इन वन व्हॅरिएबल, द हायेस्ट पॉवर ऑफ द व्हॅरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल. हा रूल लक्षात घ्या. हायेस्ट पॉवर तुम्ही त्यातली शोधा. ओके, नाव त्यांनी विचारलंय बघा सरांनी, व्हॉट इज द डिग्री ऑफ द गिव्हन पॉलिनॉमियल. ते जे गिव्हन पॉलिनॉमियल आहे त्याची डिग्री किती, तर ती 7 आहे. पुढे व्हॉट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल 10. आता 10 म्हणजे कॉन्स्टंट झाला, त्याच्यात व्हॅरिएबल नाही आहे ना, म्हणून तो कॉन्स्टंट. म्हणजे 10 हे मी कसं लिहिणार, नुसता 10 जो मला दिलेला आहे, समजा हे नुसतं 10 दिलेलं आहे. हाऊ आय विल राईट इट एज अ पॉलिनॉमियल. 10 into x⁻0. x⁻0 1 ना, म्हणजे 10. So degree of polynomial is equal to 0. Constant polynomial ची degree 0. So always remember, degree of constant polynomial is equal to 0. Degree of any non-zero constant polynomial is 0. Degree of 0 polynomial is not defined. 0 polynomial ला डिग्री नाही, not defined. ठीक आहे. तेव्हा डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल इन वन व्हॅरिएबल हे कसं डिफाईन केलं आहे बघा. द हायेस्ट सम ऑफ द व्हॅरिएबल्स, मोर दॅन वन व्हॅरिएबल आहे ते. हे डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल इन वन व्हॅरिएबल. पण समजा असं व्हॅरिएबल, असं पॉलिनॉमियल तुम्हाला दिलेलं आहे x³ प्लस x³ इंटू y² प्लस x⁻4 इंटू y⁻3 प्लस 10y प्लस 3x मायनस 10. तर हे दोन व्हॅरिएबलमधलं पॉलिनॉमियल आहे. x आणि y दोन व्हॅरिएबल्स आहेत. इज, वी विल से इज पॉलिनॉमियल इन 2 व्हॅरिएबल्स. बरोबर ना. इट इज पॉलिनॉमियल इन 2 व्हॅरिएबल्स. कुठली 2 व्हॅरिएबल्स आहेत ती, x आणि y. मग इथे आता हे कसं लिहिणार मी, हे x⁻3 y ची टर्म नाहीच आहे तिथे, म्हणजेच y⁻0 प्लस x⁻3 y², मग प्लस x⁻4 y³. मग इथे x नाही आहे, म्हणजे 10 इंटू x⁻0 इंटू y
मग हे 3x आहे म्हणजे 3x इंटू वाय रेस टू 0 आणि -10 नुसतं आहे म्हणजेच x रेस टू 0 y रेस टू 0. मग आता इथे बघा या टर्ममध्ये x आणि yच्या घातांकांची बेरीज 3 आहे. इथे ती 3 आहे, ॲडिशन सम ऑफ पॉवर्स ऑफ x अँड y. इथे 3 आणि 2 5 आहे. इथे 4 आणि 3 7 आहे. इथे 0 आणि 1 y म्हणजे y रेस टू 1 ना, म्हणजे इथे पॉवर त्याची 1 आहे. इथे x आणि y रेस टू 0 म्हणजे 1च आहे कारण x रेस टू 1 आणि इथे 0 आहे. मग मॅक्सिमम सम कुठे आली 7. म्हणून या पॉलिनॉमियलची डिग्री काय, डिग्री इज 7. म्हणजे ज्यावेळी मोर दॅन 1 व्हेरिएबल्स असतात पॉलिनॉमियलमध्ये त्यावेळी प्रत्येक टर्मच्या बाबतीमध्ये एक्सचा घातांक काय वायचा घातांक काय ह्याची बेरीज करा, ॲडिशन करा ते, आणि जिथे मॅक्झिमम ॲडिशन येईल ती त्या पॉलिनॉमियलची डिग्री. लक्षात घ्या. मग इथे त्यांनी एक्झाम्पल वगैरे दिलेलं आहे तुम्हाला. इथे त्यांनी एक्झाम्पल तुम्हाला दिलेलं आहे बघा. हे जे काय दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये पहिलं जे टर्म आहे 3m रेस टू 3 n रेस टू 6, मग 7m रेस टू 2 आणि n रेस टू 3. मग इथे दिलेलं आहे m आणि n नुसतं, म्हणजे m ची पॉवर 1 आहे, n ची पॉवर 1 आहे. इथे m ची पॉवर 2 आणि 3 आहे, n ची 3 आहे, आणि इथे m ची 3 n ची 6. म्हणजे ह्यांची जर ॲडिशन केली, 3 टर्म्स आहेत, तिन्ही टर्म्समधल्या m आणि n च्या पॉवर्सचं जर ॲडिशन केलं तर ते आपणाला 9, 5 आणि 2 असं मिळतं आहे. मग 9 हे मॅक्सिमम आहे. सो पॉलिनॉमियल डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल इज 9 बिकॉज इट इज मॅक्सिमम. त्यामुळे या लेक्चरमध्ये आपण पॉलिनॉमियल म्हणजे काय, मग त्याचे टाईप्स, पॉलिनॉमियलमधल्या कुठल्याही जे काही व्हॅरिएबल, समजा आपण जनरली सिंगल व्हॅरिएबलची पॉलिनॉमियल शिकणार आहात, त्यामुळे त्या व्हॅरिएबलमध्ये एम किंवा समजा एक्स हे व्हॅरिएबल असेल तर त्याचे जे घातांक असतील ते पूर्ण संख्या पाहिजे, निगेटिव्ह फ्रॅक्शन्स चालणार नाहीत. त्याच्यानंतर टाईप्स ऑफ द पॉलिनॉमियल्स आपण बघितले, मोनोमियल, बायनॉमियल, ट्रायनॉमियल, आणि मग डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल म्हणजे काय, एवढ्या गोष्टी आपण डिस्कस केल्या. डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल इन वन व्हॅरिएबल अँड डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल इन मल्टी व्हॅरिएबल्स, मोर दॅन वन व्हॅरिएबल, मल्टी मीन्स मोर दॅन वन. All these things we have studied. I hope you have understood. Again, at the end, I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Thank you.